कार्तिक अमावास्या रातिरे एही तीनोटी फल खाआंतु। विश्वास करंतु केबे हेले अकाल मृत्यु आसीबो नाही। साथी माने आपण केबे भाबिछंती कि गोटिए राति गोटिए पवित्र राति आपणक भाग्य बदलाई देई पारे। कार्तिक अमावास्यार सेही राति ठीक सेहीपरि होइथाए। कुहा जाए जो व्यक्ति सच्चा मनरे एही राति को पालन करे से निज जीवनरु भय अकाल मृत्यु एवं दुर्भाग्य को दूर करि पारे। आज मु आपणकु सेही तीनोटी फल विषय कहिबाकु जाउछि जाहाकु जदि आपण कार्तिक अमावास्या रातिरे शुद्ध मन एवं श्रद्धार सहित ग्रहण करंती तेबे अकाल मृत्युर भय कमी जाए एवं जीवन रे स्थिरता आसे। किंतु एहा केवल फल खाइबार कथा नुहे, एहा हेउछि श्रद्धा कारण एवं सठिक विधिर मिलन। तेणु ध्यान देई शुणंतु एवं शेष पर्यंत रुहंतु, कारण प्रत्येक शब्दरे गोटिए शिक्षा गोटिए मंत्र एवं गोटिए चेतावनी लुचि रहिछि। किंतु आगकु बढ़िबा पूर्वरु मु आपणकु गोटिए छोटिया निवेदन करिबाकु चाहुछि। एहा आमर मुआ चैनल एक एपरी माध्यम जेउठारे आमे समस्ते मिसी आम सनातन धर्मर दिव्य ज्योति को दूर दूरांत पर्यंत विस्तार करिबाकु चाहुछु। तेणु मोर प्रिय साथी माने जदि आपणक हृदय रे मध्य धर्म पई प्रेम अछि, जदि आपण मध्य चाहुछंती कि आमर प्राचीन संस्कार एवं कथागुड़िक प्रत्येक घरे पहुँचो, तेबे एही मुहूर्तरे निजर पूर्ण हृदयरु एही चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतो। कारण आपणकर एक छोट सब्सक्राइब बटन दबाइबा आम पई केवल एक क्लिक नुहे, बरम धर्मर सेवारे दिया जाइथिबा एक आशीर्वाद अटे। आसंतु आमे समस्ते मिसी संकल्प नेबा जे आम सनातन धर्मर प्रचार एवं प्रसार पूर्ण शक्ति और श्रद्धा सहित हेउ, जहा फलरे आगामी पीढ़ी मध्य गर्वरे कहि पारिबे आमे सनातनी एवं एहा आमर परिचय। वर्तमान एठारे प्रेमरे लेखंतु राधा रानी की जय हो। तेबे आसंतु वर्तमान सेही तीनोटी फल विषय जानिबा। प्रथम फल डालिंब। आपण केबे भाबिछंती कि गोटिए छोट डालिंब मध्य आपणक जीवनर दिग बदलाई देई पारे। लाल दानारे भर्ती एही फल केवल स्वाद दिए नाही, एहा शक्ति सौभाग्य एवं अमरत्वर प्रतीक बोली माना जाए। कार्तिक अमावास्या रातिरे जेतेबेले पूरा आकाश दीपरे छटकुटु थाए, सेही समयरे डालिंब खाइबा माने निज जीवनरे नुआ शक्ति नुआ आशा एवं माँ लक्ष्मी कृपा को आमंत्रण करिबा। कुहा जाए डालिंबर प्रत्येक दाना देवी लक्ष्मी आशीर्वाद परि होइथाए, जहा शरीर रे प्रवेश करिबा मात्रे आपणक भितरर नकारात्मकता को समाप्त करे एवं जीवन रे नुआ उत्साह भरी दिए। एही पवित्र रातिरे जेतेबेले आपण डालिंब हातरे नेबे, प्रथमे मन को शांत करंतु। किछि क्षण निज श्वासक्रिया उपरे ध्यान दियंतु एवं भगवानंको कुहंतु, हे प्रभु मो परिवारर रक्षा करंतु, मो घरे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु बजाय रहू। डालिंब को धीरे धीरे काटंतु, तार दानागुड़ी को ध्यान रे देखंतु, सेगुड़िक छोट छोट लाल दीप परी जहा आपणक जीवनर अंधार रास्ता को आलोकित करुछंती। जेतेबेले आपण गोटिए गोटिए दाना खाउछंती, सेपरी अनुभव करंतु जेपरी प्रत्येक दाना आपणक शिरा प्रशिरारे नुआ शक्ति नुआ जीवन एवं नुआ चमक भरी देउछि। पुराणरे कुहा जाइछि जे डालिंब खाइले रक्त शुद्ध हुए, मन स्थिर हुए एवं अकाल मृत्युर भय दूर हुए। गोटिए पुराणा कहानी अछि जे जणे साधु जणे गरीब वृद्धंकु अमावास्या रातिरे गोटिए डालिंब देई कहिथिले, एहाकु सच्चा मनरे खा, एहा तो घरर दीर्घायु फल। वृद्ध सेपरि ही कले एवं तापर वर्ष ही तांकर दुर्भाग्य समाप्त हेला, तांक घर समृद्धि रे भरी गला। सेबेठारु कुहा जाउछि जे जो व्यक्ति कार्तिक अमावास्या रातिरे श्रद्धारे डालिंब खाए, ता घर उपरे केबे हेले अकाल मृत्युर छाया पड़े नाही। डालिंब खाइबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी किंबा भगवान शिवंक सम्मुखरे ताहाकु अर्पण करंतु। तापरे घरर सबुठारु बड़ सदस्यंकु प्रथम दानाटी दियंतु, कारण जेतेबेले वृद्धंक आशीर्वाद रे फल ग्रहण करा जाए, सेही फल केवल शरीर को नुहे बरम आत्मा को मध्य शक्ति दिए। डालिंब खाउथिबा समयरे निज भितरे एही भावना रखंतु जे आपण कोनोसी साधारण खाद्य नुहंती, बरम जीवनर वरदान ग्रहण करुछंती। मने रखंतु डालिंबर रस लाल होई थाए, किंतु ताहार संदेश सुनेली
ଜୀବନରେ କଠିନତା ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ମନ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଅମୃତ ପାଲଟିଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟା ରାତିରେ ଡାଳିମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ରାତିରେ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଜୀବନ ଫଳ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଫଳ କେବଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ଖେଜୁରୀ। ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଖେଜୁରୀ ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ଗୁଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏହି ଛୋଟ ଫଳ ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ଦିଏ, ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଉଭୟକୁ ମେଣ୍ଟାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଫଳ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟା ରାତିରେ ଖେଜୁରୀର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଫଳ ସେହି 3ଟି ପବିତ୍ର ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟା ରାତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହାର ସେବନ କରେ ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଖଜୁରୀକୁ କେବଳ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ମଉଳିଯାଏ, ତଥାପି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେପରି କହୁଥାଏ, ଜୀବନରେ ଯେତେ କଠିନତା ଆସୁ ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଅ ନାହିଁ, ବଢ଼ୁଥାଅ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟା ରାତି ଆମକୁ ଦିଏ। ଏହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖଜୁରୀକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ, ମନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏହି ଖଜୁରୀ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦିଏ, ସେହିପରି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଖଜୁରୀର ସ୍ୱାଦ ମିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମିଠାପଣ କେବଳ ଜିଭରେ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବାଳା ସହିତ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ କଟୁତାକୁ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଥକାପଣ, ଭୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ ଚାଷୀ ମରୁଦିରେ ଘଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବିଲ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଘରେ ଦାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ହସି ତାକୁ 3ଟି ଖଜୁରୀ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଇଦେବ। ଚାଷୀ ସେପରି ହିଁ କଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ତା ଗାଁରେ ମେଘ ବରଷିଲା, ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ଘର ପୁଣି ଥରେ ଧନ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଖଜୁରୀ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଖଜୁରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରୁଣା ଏବଂ ଦାନ। ଏହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖଜୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଖଜୁରୀ କୌଣସି ଜରୁରୀମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅମାବସ୍ୟା ରାତି ଯେତିକି ପବିତ୍ର ସେତିକି ହିଁ ଏହା କର୍ମର ପରୀକ୍ଷା। ଯିଏ ଦିଏ ସିଏ ହିଁ ପାଏ, ଯିଏ ବାଣ୍ଟେ ସିଏ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖଜୁରୀ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏହି ଭାବ ଜରୁର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମିଠ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ପଛେ ଯଦି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସଚୋଟତା ଅଛି, ତେବେ ଭଗବାନ କେବେ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟାର ଏହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପକ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଖଜୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନରୁ ଭୟ ମେଣ୍ଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିରତା, ସୁଖ ଏବଂ ଆୟୁଷର ଆଲୋକ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଫଳ ନଡ଼ାୟ। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାଳିମ୍ବ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ସ୍ଥିରତା, ସେହିଠାରେ ନଡ଼ାୟ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଫଳ
କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ରତ। ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳେ ଏବଂ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପେ, ସେହି ସମୟରେ ନଡ଼ାଇର ସେବନ କରିବା ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପରି। ଏହି ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଭିତରର ସମସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ରାତିରେ ନଡ଼ାଇକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଯେ ନଡ଼ାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଡ଼ାଇର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏହି ଜଳ ନିର୍ମଳ, ସେହିପରି ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ କରିଦିଅ। ମୋ ଘରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଦୂର କରିଦିଅ। ନଡ଼ାଇର ଧଳା ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳତା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ରାତିରେ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ବିକାର ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ନିଦ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବନା ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ନଡ଼ାଇର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗାମୀ ପୁରା ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୂତବାଧା କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ାଇ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲା, ଲୋକେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଘରର କିଛି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ସଫେଇ କରେ, ନଡ଼ାଇର ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପିଆଏ। ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନଡ଼ାଇକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାର ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ଅକାଳରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନଡ଼ାଇ ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ଧଳା ଅଂଶ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବଳା ସହିତ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ତରଳେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ଭରି ଦେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର ଏହି ତୃତୀୟ ଫଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବରୁ ଶକ୍ତି, ଖଜୁରୀରୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନଡ଼ାଇରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆପେ ଆପେ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଫଳର ସଙ୍ଗମ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ତେହିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପକ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ନଡ଼ାଇର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳର ଗୋଟିଏ ଧୋକା ପିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ବାସ୍ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନ ରହୁ, ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଭୟ ନ ରହୁ ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଲୀନ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଡ଼ାଇର ସଚା ଅର୍ଥ, ଅମରତ୍ୱ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା।